کل دوستوں نے جوائن کر لیا ہے انگلینڈ سے ہمارے بہت ہی خوبصورت نعت گو شاعر مقصود علی شاہ صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. بہت محبت سے ان سے ملتے اپنا کلام عطا کریں. جناب مقصود علی شاہ صاحب. آواز نہیں آ رہی آپ کی. شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مقصود ثاقب صاحب لاہور سے سنائیں گے. جی 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 قادری صاحب. ثاقب صاحب ارشاد فرمائے نعت پاک اپنی. جی تسی انوائٹ کیتا سی اس واسطے میں حاضر ہویا. من پتا نہیں کہ تہاڈا کس طرح شیڈول ہے اور کس طرح دی میٹنگ ہے. مینوں اس گل دا علم نہیں لیکن چونکہ نعت شریف ہے سر. نعتیہ مشاعرہ چل رہا ہے. نعتیہ مشاعرہ چل رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ جی میں سناں گا جی. جی نعت پاک عطا فرما دیو. نعت پاک جی میں شاعر تے ہے ہی نہیں تے میں سنن لی حاضر ہو گیا. چلو ٹھیک. نہیں پٹی صاحب نعت پڑھ رہے سن جوائن کر لیا انہوں نے. جی بٹی صاحب اور سنائیں گے آپ؟ میرا خیال سے میری حاضری کافی ہوگی ہے اور آپ دوست کسی سے سنیں. سنا دیں ایک اور بٹی صاحب. ایک اور سنا دیں. چلیں 2-3 شعر اور سنا دیتا ہوں. جی ارشاد. نظام کن میں ارتقاء ضروری ہے. واہ 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 واہ. نظام کن میں ارتقاء ضروری ہے. اچھا مصرع ہے. واہ تیرا کرم تیری رضا ضروری ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا. اعلیٰ. وہ سامنے ہو اور نظر ہٹے نہیں. واہ واہ. وہ سامنے ہو اور نظر ہٹے نہیں. واہ. فقیر کو بس ایک دعا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان. بہت اچھا بہت اچھا. خوب ہے. بہت اچھے. فصاحتوں کی حبس میں پڑا ہوں میں. کچھ لوگ یہاں کے پڑھتے ہیں کچھ کی پڑھتے ہیں. فصاحتوں کی حبس میں پڑا ہوں میں. نہیں حبس مذکر ہے. حبس مذکر ہے. آپ کے ہی پڑھیں. فصاحتوں کے حبس میں پڑا ہوں میں. کیونکہ میں جب مذکر پڑھتا ہوں تو مجھ سے مونس کروا دیا جاتا ہے. جب میں مونس پڑھتا ہوں مذکر کروا. آپ فرنگ آسفیہ میں دیکھ لیں. کافی عرصہ سے یہ میں اس مسئلے حالانکہ یہ نعت میری کتاب میں چھپی ہوئی ہے اور مونس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. اچھا چلیے جیسے جی چاہے پڑھیں. فصاحتوں کے حبس میں پڑا ہوں میں. مجھے حجاز کی ہوا ضروری ہے. اچھا ہے بھائی. اچھا ہے. بہت اچھے. کیا بات ہے. فصاحتوں کے حبس میں پڑا ہوں میں. واہ. مجھے حجاز کی ہوا ضروری ہے. واہ 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 واہ. جو بامراد اشک ہیں سمیٹ لوں. جو بامراد اشک ہیں سمیٹ لوں. بہت اچھے. سفر میں ہوں سو آسرا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ہے. میں اپنی خاک آنسوؤں میں گوندھ لوں. مصرع بھائی. میں اپنی خاک آنسوؤں میں گوندھ لوں. بہت اچھے. کہ ایک سبیل کیمیا ضروری ہے. بہت اچھا ہے. وہ سامنے ہو اور نظر ہٹے نہیں. واہ واہ. فقیر کو بس ایک دعا ضروری ہے. بہت اچھے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. بہت شکریہ بھائی بہت اچھے. سبحان اللہ. بڑی کم استعمال ہونے والی بحر میں آپ نے نعت سنائی ہے. اس کی علیحدہ سے دعات. بہت شکریہ. بہت اچھے. نہیں بھٹی صاحب اپنا کلام عطا کر رہے تھے. میں اپنے مہمان خصوصی کی طرف بڑھتا ہوں. مقصود علی شاہ صاحب صرف شاید نعت ہی لکھتے ہیں. مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو نعت کہتے ہیں اور ان لوگوں
क्या बात है, जो का नात ओढ़ना बिछोना बन जाता है। ऐसे ही शायर हैं अली शाह साहब, गुज़श्ता कुछ माह से उनकी नातें मुसलसल पढ़ने को मिली हैं, तवातुर से लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं। मुल्तमसू जनाब मकसूद अली शाह साहब अपना कलाम बताइए। जी बहुत शुक्रिया जनाब। और मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी भाई बहुत जी जी माशाल्लाह। सब जितने भी अहबाब हैं सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ख़ास तौर पर अबुल हसन खावर साहब से चूंकि राब्ता कटा हुआ है कुछ माह से, तो उनकी खिदमत में ख़ास तौर पर मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नात के चंद शेर हैं जी के लफ्ज़ खामोश है और दीदे हैरत चुप है। लफ्ज़ खामोश है और दीदे हैरत चुप है। मेरे महबूब मेरा सीग़े मिदहत चुप है। क्या आला मतलब अता हुआ है। मेरे महबूब मेरा सीग़े मिदहत चुप है। और शेर देखिए कि सोचता हूँ मैं मदीने का सफर कैसे करूं। सोचता हूँ मैं मदीने का सफर कैसे करूं। दिल धड़कता है मगर जाने की हिम्मत चुप है। दिल धड़कता है मगर जाने की हिम्मत चुप है। बहुत अच्छे। और खाबर साहब शेर देखिएगा कि एक तबरीक की सूरत में कही जब भी कही। एक तबरीक की सूरत में कही जब भी कही। तबरीक की सूरत में कही जब भी कही, वरना ये नात है और सारी बलागत चुप है। वाह 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 वाह, सारी बलागत चुप है। और नुत्क वैसे तो मोहब्बत की है तत्बीक मगर, नुत्क वैसे तो मोहब्बत की है तत्बीक मगर, चेहरे मुसहफे जिंदा की तिलावत चुप है। वाह वाह वाह। और शेर देखिए कि ही तय फहम से आगे का सफर है मेराज। बहुत अच्छा। ये फहम से आगे का सफर है मेराज, और मेराज से आगे की हकीकत चुप है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। दो तीन और शेर एक दूसरी नात से जी के आंख को छू के पसे हद्दे गुमा जाती है। आंख को छू के पसे हद्दे गुमा जाती है। रोशनी गुंबदे खिजरा की कहाँ जाती है। क्या बात है। पसे हद्दे गुमा जाती है। रोशनी गुंबदे खिजरा की कहाँ जाती है। और शेर देखिए बहुत अच्छे। शेर देखिए रब्त मौकूफ न हो आपकी मिदहत से मेरा। रब्त मौकूफ न हो आपकी मिदहत से मेरा, ऐसा सोचूं भी तो आका मेरी जान जाती है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सोचूं भी तो आका मेरी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। रब्त मौकूफ न हो आपकी मिदहत से मेरा, ऐसा सोचूं भी तो आका मेरी जान जाती है। और शेर देखिए कि दीद तजसीम नहीं करते हैं एहसास के हाथ। दीद तजसीम नहीं करते हैं एहसास के हाथ, आंख से दिल को बस एक मौजे रमा जाती है। दीद तजसीम नहीं करते हैं एहसास के हाथ, आंख से दिल को बस एक मौजे रमा जाती है। क्या कहने मकसूद साहब। शेर देखिए कि खावर साहब पेशे सरकार अजब रहता है बेरब्त सकूत। पेशे सरकार अजब रहता है बेरब्त सकूत। अजब रहता है बेरब्त सकूत। पहले दिल रुकता है फिर ताबे जुबान जाती है। बहुत अच्छी नदीम इस्तेमाल की है।
پھر تابے زبان جاتی ہے. اور 2-3 شعر اور جی ایک نعت سے. نور کے حرف چنوں رنگ کا پیکر باندھوں. نور کے حرف چنوں رنگ کا پیکر باندھوں. نعت لکھنی ہو تو مہرو مہو اختر باندھوں. واہ 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 واہ، بہت اچھے. اور شاید اس طرح کوئی نغمہ دل کا شبھرے. شاید اس طرح کوئی نغمہ دل کا شبھرے. آنکھ کے موتی کو جبریل کے پر پر باندھوں. واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ. آنکھ کے سبحان موتی اللہ. کو جبریل کے پر پر باندھوں. اور شعر دیکھ لیجیے کہ لب کا پیرایا تو بے حد ہے ثقیل و جامد. لب کا پیرایا تو بے حد ہے ثقیل و جامد. میں تیرا اسم کہیں بوسے کے اندر باندھوں. لب کا پیرایا تو بے حد ہے ثقیل و جامد. میں تیرا اسم کہیں بوسے کے اندر باندھوں. اور نسبت و نام تو پہلے سے ہیں حاصل مقصود. نسبت و نام تو پہلے سے ہیں حاصل مقصود. تاج نالین جو مل جائے تو سر پر باندھوں. ایک کل کی میری نعت تھی تازہ، تو 2 شعر اس سے بھی اگر ٹائم ہو تو میں عرض کر دوں. یہ ہے کہ اوج کے نقشے چمنزار سے جا ملتا ہے. نقشے چمنزار سے جا ملتا ہے. حرف جب مدحت سرکار سے جا ملتا ہے. اوج کے نقشے چمنزار سے جا ملتا ہے. حرف جب مدحت سرکار سے جا ملتا ہے. اور شعر توجہ چاہوں گا جی. ممبر نور سے کھلتا ہوا ایک خلد کا رنگ. ممبر نور سے کھلتا ہوا ایک خلد کا رنگ. حجرہ قدس کی دیوار سے جا ملتا ہے. ممبر نور سے کھلتا ہوا ایک خلد کا رنگ. ممبر نور سے کھلتا ہوا ایک خلد کا رنگ. حجرہ قدس کی دیوار سے جا ملتا ہے. اور موجزن ہوتا ہے جب بحر شفاعت مقصود. موجزن ہوتا ہے جب بحر شفاعت مقصود. موجہ عفو گناہگار سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. علی شاہ صاحب ہمارے آج کے اس مشاعرے کے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت کلام سننے کو ملا. اب میں آج کے اس محفل مشاعرہ کے صاحب صدارت صاحب تمہیں اپنا کلام عطا کریں. محترم ریاض احمد قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز دوستوں، ساتھیوں اور شعراء کرام، بہت خوبصورت نعتیں سننے کو ملی آج کی شام. ایک تو جمعۃ المبارک کے اوپر سے رمضان شریف اور یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ احباب نے بہت خوبصورت مدحت کی ہے. مدحت سرکار اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. جناب مقصود علی شاہ صاحب مہمان خصوصی بہت اعلیٰ نعتیں سنائی. ابو الحسن خاور صاحب، مقصد ملک صاحب جو مہمان اعزاز تھے امریکہ سے، ان کا یہ شعر جو ہے 25 سال سے فیصل آباد کی فضاؤں میں گونج رہا ہے اور ہم اپنے بچپن سے ان کا یہ شعر سن رہے ہیں. شاہ تھا بکریاں چراتا تھا، ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا. بہت اچھا ہے. انہوں نے لکھا آج ان کی زیارت ہوئی ماشاءاللہ اس شعر کے حوالے سے. شہزاد نیر صاحب نے آج جو نعت یا نظم پیش کیا عطا کی ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور اس میں بہت زبردست پوری تاریخ اور تاریخ اسلام اور غزوات کی تاریخ اور مبادرت، پھر اس کا موازنہ عصر حاضر کی قتل و غارت اور خون والی جو تہذیب ہے اس کے ساتھ بڑا زبردست کیا گیا. عزیز فیصل صاحب کو ہم نے سنا ہے، ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب نے بڑا اچھا مشاعرہ کنڈکٹ کیا.
फरहान आरस, उनकी जो इंजीनियरिंग है और एडिटिंग और प्रोडक्शन, समझता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन से भी कम नहीं है। नादिर साहब को आज हम नहीं सुन सके, और उनके साथ साथ अरशद साहब, अरशद अजीज, जिनका मिसरा जगम गा रहा था ना, मद खैर बशर कर रहा हूँ, हर्फ को मोतबर कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत उनका ये मिसरा बड़ा पॉपुलर हुआ शेर, और बहुत लोगों ने इस पर लिखने की इजाजत भी मांगी कि अगर इजाजत दें तो इस पर लिख लें। फिर भी हुसैन अमजद साहब लिख ही गए, इस बार उन्होंने अपना कलाम सुना दिया। बाबर अली असद साहब खूबसूरत कलाम अता किया उन्होंने। अब्दुल कादिर, ताबा का जो तरन्नम है बहुत जबरदस्त, ताबा का जो तरन्नम है जबरदस्त हुआ। मैं सब दोस्तों को दुआ भी देता हूँ, सब के लिए ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला सबको नात की तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए। मकसूद अली शाह साहब जो है नात रोजाना लिख रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत नात लिख रहे हैं, और बहुत हमारे लिए एक बड़ा अच्छा असासा है। और आखिर पे जो उन्होंने नात सुनाई है उसी काफिये पे मैं चंद शेर सुनाऊंगा आपकी खिदमत में। शब्ज़दा हालाए अनवार से हो आया है, वाह 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 वाह, शब्ज़दा हालाए अनवार से हो आया है, आपके कूचो बाजार से हो आया है। सुभान अल्लाह। शब्ज़दा हालाए अनवार से हो आया है, आपके कूचो बाजार से हो आया है। और शेर है, लेके आया है अजब खुशबू हवा का झोंका, आपके जो मीनार से हो आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। निगहे जमाना बना जो भी दायर, दहर के नुक्ता प्रकार से हो आया है। उसके एजाज पे तराए जमाना सारा, जो दरे सैयद अबरार से हो आया है। शेर है, ये सब आपकी नजर है। जब झुकी दिल की नगहे तब ही ख्याल शायर, मस्जिद नबवी की दीवार से हो आया है। इस सरकार में हर लम्हा धड़कता है रियाज, दिल मेरा हुजरा ज़ौबार से हो आया है। के दो अशार हैं। हर एक हर्फ सना तर्जमान होता है, हर एक हर्फ सना तर्जमान होता है, हमारा इश्क हमारी जुबान होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर एक हर्फ सना तर्जमान होता है, हमारा इश्क हमारी जुबान होता है। मदीना रोशनियों का वो शहर है जिसमें स्याह शब में भी दिन का गुमान होता है। बहुत अच्छे, वो शहर है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, स्याह शब में दिन का गुमान होता है। वाह वाह वाह। रसूल पाक के रोजे में नात हो जाए, रसूल पाक के रोजे में नात हो जाए, खुदा के लुत्फ के हैते में नात हो जाए। वाह। हर एक लम्हा मुझे बावजू ही रहना है, हर एक लम्हा मुझे बावजू ही रहना है, न जाने कौन से लम्हे में नात हो जाए। मुझे बावजू ही रहना है, लम्हे में नात हो जाए। क्या कहने, आका कबूल फरमाए। खुदा का शुक्र सना की रुतों में रहते हैं, खुदा का शुक्र सना की रुतों में रहते हैं, हर एक लम्हा हंसी सातों में रहते हैं, हर एक लम्हा हंसी सातों में रहते हैं। रियाज मेरा अकीदा है शाफ़े महशर, करार बन के सभी के दिलों में रहते हैं। वाह, बेशक बेशक बेशक। नात आशना के हवाले से, नात आशना और नात विरसा दोनों दोस्त बैन अल-अक़वामी तौर पर नात की खिदमत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शाह साहब भी और मकसूद साहब भी, हम इनके दोनों को बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी जो खिदमात हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और उन्होंने तहरीक एक चलाई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ इस हवाले से मुतहर्रिक हो गई है कि सब ने नात कहनी है, हर रोज कहनी है, हर माह कहनी है, हर सुबह कहनी है। नहीं जी जी, तो एक नात के चंद अशार पेश करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फैसलाबाद मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आज बहुत ही खूबसूरत जो है नात शरीफ की महफिल सजाई गई।
नबी से इश्को मोहब्बत ही इब्तदा है मेरी, वाह रसूल पाक से उल्फत ही इंतहा है मेरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजूर मस्जिद अक्सा में हर नबी ने कहा इमामत आपकी है और इक्तदा है मेरी। कहा हुसैन ने रुखसत के वक्त रोजे पर, कहा हुसैन ने रुखसत के वक्त रोजे पर, मदीना आपका है और करबला है मेरी। वाह वाह वाह, क्या कहने भी बहुत कहा हुसैन ने रुखसत के वक्त रोजे पर, मदीना आपका है और करबला है मेरी। दुआएं मिदहते सरकार बन गई हैं रियाज, हजूर नात जो लिखी यही सदा है मेरी। सुभान अल्लाह। दुआएं मिदहते सरकार बन गई हैं रियाज, हजूर नात जो लिखी यही सदा है मेरी। हुआ है मिदहते सरकार का आगाज बिस्मिल्लाह, हुआ है मिदहते सरकार का आगाज बिस्मिल्लाह, मिला है नाते अहमद का हसीन अंदाज बिस्मिल्लाह। कहा मैंने है जब भी नात के अशार हाजिर हैं, मुझे कौनैन से आई यही आवाज बिस्मिल्लाह। मैंने है जब भी नात के अशार हाजिर हैं, मुझे कौनैन से आई यही आवाज बिस्मिल्लाह। आज के दिन के हवाले से शेर है, नजर आई है इसकी बा में भी कुरान की सूरत, नजर आई है इसकी बा में भी कुरान की सूरत, तो पहले हैदरे करार पाया राज बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छे, खुदा के नाम से जो नात लिखता है रियाज अहमद, करती उसके हर एक लफ्ज पर फिर नाज बिस्मिल्लाह। हुआ है मिदहते सरकार का आगाज बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब अहबाब का, आप सबको आज की इस कामयाब महफिल पर मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी हल्का वापिस हो फैसलाबाद को, बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ऐसी खुशगवार महफिल उन्होंने उसका इनेकाद किया है, तो बहुत दाद के मुस्तहिक है। बहुत मोहब्बत आप सब की है। अबुल हसन खावर साहब, जनाब मकसूद अली शाह साहब, अजीज फैसल साहब, शहजाद नैयर साहब, अब्दुल कादिर ताबा साहब जी। अगर मुझे प्लीज अगर सिर्फ एक जुमले की इजाजत अगर आप दीजिएगा। जिक्र हुआ, साहब सदर ने जिक्र किया नात आशना का और नात विरसा का। मैं यहाँ इसकी वजाहत कर दूं कि नात विरसा का जो रोल है वो लीडिंग रोल है, क्योंकि एक दहाई से ज्यादा नात की तहकीक के हवाले से, नात पर तनकीद के हवाले से और नात के फ़रोग़ के हवाले से जो नात विरसा की खिदमात हैं, उनको किसी भी दूसरी सूरत में, किसी दूसरे फोरम से मैच नहीं किया जा सकता। मैं नात आशना का एडमन हूँ और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि हम हों या कोई भी दूसरे ग्रुप हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह नात विरसा के लीडिंग रोल को फॉलो करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों से हम अगर कोई नई चीज़ बना भी रहे होते हैं तो हमारे मद्देनज़र नात विरसा की पहले सिक्की की कारकर्दगी सामने जरूर होती है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जरूरी है कि मैं इस बात का जिक्र कर दूं और मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं अर्ज करता चलूं कि नात विरसा तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा अदारा है जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे रियाज साहब भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। ये बजाते खुद एक मुकम्मल इदारा और यूनिवर्सिटी है। शहर नात में मौजूद हैं डॉक्टर रियाज मजीद साहब हैं, डॉक्टर शहजाद साहब हैं, डॉक्टर अजीज हसन साहब हैं। ये तमाम लोग फेसबुक जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आते हैं, लेकिन किताबों के हवाले से और प्रैक्टिकल लाइफ से इनका काम इतना बड़ा है कि वो यकीनन कोशिश की जानी चाहिए कि सामने आई। फैसलाबाद में जितने एक्टिव डॉक्टर रियाज साहब के मुतालिक मैं सुनता हूँ और जितना इन लोगों का राब्ता है, और 300 साढ़े 300 से ज्यादा मेरा ख्याल ये अंजुमन फकीरान की तरफ से मुशाहिदे भी करवा चुके हैं, तो ये लोग ज्यादा क्रेडिट के हकदार हैं। फेसबुक वाले तो बस लगे हुए हैं छोटा मोटी एक्टिविटीज करने वाले, असल काम तो इन्हीं लोगों का ही है। बहरहाल हर बंदा जो जरा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है वाली बात है। तो तमाम लोग जो नात से जुड़े हुए हैं वो काबिल तकरीम और काबिल एहतराम है। बहुत शुक्रिया खावर साहब और शाह साहब, आप लोगों ने जो नात को डिजिटलाइज किया है ना जिस हवाले से, और मोबाइल पर और नेट के जरिए से जो नस्ल नौ में मोहब्बत नात पैदा की है, उसका सवाब अल्लाह ताला ने आपके अजर में लिखना ही लिखना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत दिन रात आप जो नात को लोगों के सामने ला रहे हैं।
سر آپ نے خاور بھائی آپ نے وہ رستہ جو ہے نا ہم فیس بک کو یہ سوشل میڈیا کی طرف نہیں رکھ سکتے. اب نئی نسل اس پہ اگر ہے تو ہم اگر رستہ چھوڑ دیں گے, یہ آپ نے اگر ماشاءاللہ بہت اس کو استعمال کیا ہے, اب لوگوں کو جو اٹریکشن پیدا کی ہے. اب دیکھیں آپ ایک ایونٹ کرواتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ نعت کہہ رہے ہیں, اور غزل گو شعراء جو ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی نعت کا ایک اور ہی قسم کا مزہ آتا ہے. ایگزیکٹلی آپ یہ درست کہہ رہی ہیں. میں تو ڈاکٹر شہزاد صاحب سے اور مقصد صاحب سے بڑے رابطے میں رہا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے نعت مبارکہ عنایت کریں, لیکن شہزاد صاحب نے تو معذرت کر لی, مقصد صاحب کا بھی نہیں پتا کہ کیا پروگرام ہے. میں نے بھیج دی ہے وہ نعت. اچھا ماشاء اللہ. چلیے تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت والے جو نعت ہم کہتے ہیں نعت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ, تو ہمارا دائرہ فکر کسی نہ کسی جگہ پر جا کر محدود ہو جاتا ہے تقدس کے رنگ میں. لیکن جب غزل والا کہتا ہے اپنے فن, اپنے ذاتی تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر, تو وہ آؤٹ آف دا باکس بھی نعت کے شعر نکلتے ہیں جو انتہائی پر اثر اور سوسائٹی میں تبدیلی لانے والے اشعار ہیں. تو اس حوالے سے میری تو ہمیشہ سال میں ایک مرتبہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ غزل کے ہر بندے کو ٹچ کیا جائے کہ وہ اس پہ نعت مبارکہ کہے. اور اس مرتبہ کے مشاعرے میں شہین عباس صاحب کا نعت کہنا, شناور اسحاق صاحب کا نعت کہنا, یہ بڑی اچیومنٹس ہیں. اور مجھے پتا چلا تھا کہ ڈاکٹر کبیر اطہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیں گے, لیکن وہ پتہ نہیں. فیصل ہاشمی جو ہیں انہوں نے بھی 2-3 اشعار کہے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ تو یہ آپ سمجھتے ہیں یہ غزل کے حوالے سے اتنے بڑے نام ہیں کہ جب یہ شعر کہتے ہیں, جب نعت بھی کہتے ہیں, تو اس میں ایک بات ہوگی تھی انشاءاللہ. اور آپ نے سوشل میڈیا کے اس جو ہے نا وہ رستہ, میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اس پہ اہمیت ہی دیں گے تو پھر یہ ایک گیپ رہ جائے گا. آپ نے اس کو بھی یوٹیلائز کیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے, اور وہ ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ یہاں والے بھی ہیں وہ یہاں پہ آ کے کہیں نعت, تو کم از کم لوگوں میں ایک رجحان بن رہا ہے سر نعت کہنے کا. بالکل یہ تو ہے. جی خاور بھائی میں نے 2 اور لوگوں سے کہا پھر, تو وہ راجہ نے بھی ایک نعت کہی نیو یارک سے, اور احمد عرفان نے بھی ایک نعت کہی. جی احمد عرفان نے بہت اچھی نعت کہی ہے, اور احمد عرفان کے ساتھ رات میری گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی ریکارڈنگ بھی کروائی تھی نعت کی. احمد عرفان بڑے نوجوان شاعر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی